श्रीमात्रे नमः। हरे ओं गं गणाधिपतये नमः। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तमु भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपदमपाद्धारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवे नारायणे नमोस्तुते। नमस्ते तो महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महागौरी नमोस्तुते। नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय प्रान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवे नारायणे नमोस्तुते। अथाचम्य ओम विश्वकर्मणे स्वाहा ओम सनातनाय स्वाहा ओम जगन्माय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः। अच्युताय नमः सर्वज्ञाय नमः सुनासिराय नमः विकर्तराय नमः परमेश्वराय नमः जनार्दनाय नमः वामदेवाय नमः भगवते नमः सवित्रे नमः लोकेशाय नमः दोक्षाय नमः शंकराय नमः ज्येष्ठाय नमः पुष्टवे नमः प्रजापते नमः विष्णवे नमः शिवाय नमः वास्तवपदे नमः कर्मसाक्षे नमः स्वयंभो नारायणाय नमः। शुभे शोभन मुहूर्ते परमेश्वराज्ञप्रार्थमानस्य जय ब्रह्मणा द्वितीयावरद श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे वरदापादे जम्बोद्वीपे वरदवर्षे वरदखण्डे मेरोर् दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलीशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरीर्मध्यप्रदेशे भारतदेशे तेलंगाणा राष्ट्रे करींनगर जिल्लायां कोत्तपल्ली मंडल जगज्जनने यलगंदुल महामायी देवी आलय मंडपे समस्त देवता हरिहर ब्राह्मण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानयोर्क चांद्रमानेन प्रभुवा सृष्टि संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायण पुण्यकाले वसंत ऋतौ चैत्रमासे बहुलपक्षे तत्काल चतुर्दशी तिथौ वासस्तु वासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषणविष्टाय शुभे अभ्युदय मुहूर्ते श्रीमान् गोत्रोद्भवाय नानाविध गोत्रोद्भवस्य नानादिनस्य सकल भक्तकोटि नाम शिष्यकोटीनाम अस्माकं अनुकोंडि मम अनुकोंडि क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य अष्ट ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं महागणाधिपति अनुग्रह फल सिद्ध्यर्थं भवानी शंकर कपटेश्वर स्वामी अनुग्रह फल सिद्ध्यर्थं श्री जगज्जननी यलगंदुल महामायी देवी अनुग्रह फल सिद्ध्यर्थं नित्यार्चन पूजां जकरिषे साधु निर्विघ्न परसम्यापार्जम कलशगणाधिपति पूजां जकरिषे कलशस्य शिव पूर्वे दक्षिणे तो हरिस्मृत वेदाच्चु पश्चिमभागे चोदित्या मघवास्य भास्करात् सूत्रभागे मध्य ब्रह्माग्रस्मृत कुक्षौ तो सागर सदी नदी नदा समर्थ ऋग्वेदो तैजर्वेदो सामवेदो अधुरण प्रणवाक्य स्ववेद कलशाम्बु समस्त कलशेषुतावधि वैद्यवश्यते गंगे च यमुने च कृष्ण गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरे जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। आत्मानं सम्प्रोक्षः आत्मानं सम्प्रोक्षः सभानां सम्प्रोक्षः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नस्य न जायते। श्री महागणाधिपतये नमः। ओम गणानां कवीनामुपवत्सवस्तवम् जयराजां ब्राह्मणः ब्राह्मणस्य आनशृण्वन्नोतिभिः श्री महागणाधिपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानं समर्पयामि षोडोपचार पूजां समर्पयामि आर्द्रालेपनं समर्पयामि कुङ्कुमालेपनं समर्पयामि पुष्पाय पूजयामि
ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం పార్వతీనందనాయ నమః ఓం కుమారగ్రవే నమః ఓం గజముఖాయ నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః షోడోపచార పూజాం సమర్పయామి భగవాన్ శంకర స్వామినే నమః ఓం నిధనపతయే నమః ఓం నిధనపత్తికాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమః ఓం హిరణ్యాయ నమః హిరణ్యలింగాయ నమః ఓం సువర్ణాయ నమః ఓం సువర్ణలింగాయ నమః ఓం జ్వలాయ నమః ఓం జ్వలలింగాయ నమః ఓం ఆత్మాయ నమః ఓం ఆత్మలింగాయ నమః ఓం పరమాయ నమః ఓం పరమలింగాయ నమః భగవాన్ శంకర స్వామినే నమః కపటేశ్వర స్వామినే నమః కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి అనంతరం శ్రీ జగజ్జననీ యలగంధల మహమ్మాయి దేవ్యే నమః సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవే నారాయణి నమోస్తుతే ధ్యానం సమర్పయామి ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణే సువర్ణరసవర్య చంద్రామి హిరణ్మయం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తామహవా జాతవేదో లక్ష్మీ మనపగామినే యస్యామి హిరణ్యమింధేయం గామశ్వం వరుజానహం అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదా ప్రబోధినే శ్రియం దేవేముపహ్వయే శిర్మాదేవజుస్తాం కాశోసితాం హిరణ్యప్రాకారమర్దాం జలంతీం తృప్తాం దర్పయంతే పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తాం యోపక్వే శ్రమో చంద్రాం ప్రభాసాం విస్సా జలంత్యం శ్రియం లోకే దేవజుస్తాముదారాం తా పద్మినేమిం శరణం మహోర్దే లక్ష్మీర్మేన స్థితాం తా వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోది జాతో వనస్పతి సవృక్షోద బిల్వః తస్యా ఫలాని తపసా నుదస్తు మాయంతరాయ చ బాహ్యలక్ష్మీ ఉపైతు మాం దేవసకా కీర్తిం చ మరణసః ప్రాధుర్భూతోస్మి రాష్ట్రేస్మి కీర్తిముద్యం దదాతు మే క్షుత్పేపా సమాలాం జ్యేష్ఠా మహాలక్ష్మి నాశయామ్యహం అభూతిమా సమృద్ధిం చ సర్వా నిర్ణమే గృహతో గంధద్వారాం దురదర్శాం నిష్టపుష్టాగంకర్షణే ఈశ్వరే ఘన్ సర్వభూతానాం తాం యోపక్వే శ్రమో మనసా కామమాకూతిం వా సత్యామసేమహే పశూనాగోరూపమన్నస్యామహిస్తామయసః కర్ధమేనా ప్రజాభూతా మై సంభవ కర్ధమ శ్రియం వాసి మే కులే మాతరం పద్మమాలినే ఆపాసుదంతు జిజ్ఞానే చిక్రితవసమే గృహే నిచదేవే మాతరం శ్రియం వాసే మే కులే జగజ్జనని మహమ్మాయి దేవ్యే నమః ఓం జాత వేదశేషనవామ సోమామరాతీయతో నిదహాతి వేదః తనపరశ దుర్గాన్ విశ్వానావేన సింధుం దురితాచగ్నే తామగ్నివర్ణాం తమస్వాజలంతే వైరోచనం కర్మపరిష్టాం దుర్గాం దేవీగిం శరణం అహం ప్రద్వే సుతరసితరసే నమః అగ్నే త్వం భార్యాన వ్యోస్మా సస్తిర్గాన్ విశ్వా ప్రోచ ఉద్వే బహుళాన ఊర్వే భవాతో కాయతాన సంశయో జగజ్జననే మహమ్మాయి దేవ్యే నమః ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూపదీపాంతరముఖ్య ఆచమనీయం సమర్పయామి నారీకేళఫల నైవేద్యం నివేదయామి యః ఫలనిర్యా ఫలాచపుష్పనే బృహస్పతి ప్రస్థానో ముచ్చదగన్ అరహవే జగజ్జననీ యలగంధల మహమ్మాయి దేవ్యే నమః నారీకేళ ఫల నైవేద్యం నివేదయామి ఓం బహుర్భువసుర ఓం దత్తవితురేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి यो यो नः प्रचोदयात् स्वच्छजरणं परिशुचयामि अमृतमस्तु अमृतोमस्त्रणवे नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्धाय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्री महादेवाय नमः भगवान् शंकर स्वामिने नमः जगज्जननी यलगंधल महम्माई देवी नमः नारीकेलफल नैवेद्यं निवेदयामि ओम बहर्भुवस्वर ओम दत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् प्रचोदयेन परिशुचयामि अमृतमस्तु अमृतमस्तु ओम प्रणाय स्वाहा ओम मनाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा मध्य मध्य अमृतपानीयं समर्पयामि हस्तवृक्षालयामि पादवृक्षालयामि मुख्याचमनीयं समर्पयामि दक्षिणाबल सहित ओगे बलैसकर्पूरै नागवल्लीदलार्क्ताचूर्णं समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्णात दक्षिणाबल सहित ताम्बूलं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक आत्म प्रदक्षिण नमस्कार समर्पयामि। बोलो महामाई माता की अथ निराजनम
సముద్రపర్యంతాయ చాచారో మత్సార్వాయుధ అంధాతా ప్రతపృథి సముద్రపర్యంతాయ ఏకరాడితే యశస్కరమరం సంప్రభుత్వం తమే భారాధ్యాధిపతిర్భవ సంకీర్ణాయ సుగణాం సుమంగళ్యం సత్తం దీర్ఘం దీర్ఘమాయో. జగజ్జననేల మహమ్మాయి దేవ్యే నమః. ఆనందకర్పూరనిరాజనం సదర్శయామి. శ్రీమాత్రే నమః. భవాని శంకర స్వామినే నమః. విశ్వకర్మణే నమః. నా పేరు చిలుకూరి తిరుపతాచార్యుల వారు. నేను గత 9-10 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఆలయ అర్చకునిగా చేస్తూ ఉన్నాను, పూజారిగా. గతము ఇది ఎలగంద గ్రామము ఒక జిల్లా కేంద్రంగా ఉండేదట. ఇక్కడ స్థానిక పూర్వీకులు చెప్తా ఉన్నారు. దాదాపుగా ఈ ఆలయము జగజ్జనని ఎలగందల మహామాయాదేవి మహామాయాదేవి ఆలయము. మహామాయాదేవి అంటే ప్రకృతి స్వరూపినటువంటి ఒక అమ్మవారు. ఈ అమ్మవారికి సేవ చేసుకునేటువంటి ఒక భాగ్యము మాకు ఆ అమ్మవారి ఆజ్ఞ చేత మాకు దక్కినదని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. గతంలో ఎంతో వైభవంగా ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారట. ఇది రాను రాను డ్యాము నిర్మించడం వలన డ్యామ్ పరిధిలో ఈ గ్రామము కోల్పోయినరు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక నివాసులందరూ కూడా చాలామంది కరీంనగర్ పట్టణంలో వివిధ పట్టణాలలో స్థిరంగా ఉన్నారు. పూజలకు నోచుకోలేదు మధ్యలో. గత 9 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కొందరు పెద్దలు, యువకులు వీళ్ళందరూ కలిసి అమ్మవారి పూజలు పునర్వైభవం తీసుకురావాలి, అమ్మవారి పూజలు చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో సంకల్పించుకొని మళ్ళీ పూజలు ప్రారంభించారు. ఇది పూర్వము మరి దాదాపు ఇంచుమించుగా కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిందో లేకపోతే శాతవాహనులే నిర్మాణం చేశారో తెలియదు. కానీ ఇక్కడ ఈ ఆలయ పరిస్థితిని చూస్తే ఇంచుమించుగా 7-8 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాల కింద నిర్మాణం చేసినట్టుగా మనకు తోస్తూ ఉన్నది. ఎంతో మహిమాన్వితమైనటువంటి ఒక అమ్మవారుగా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. పూర్వము ఇక్కడ రాజధానిగా ఉన్నప్పుడు రాజులు యుద్ధాలు చేసే సమయంలో వారికి కావాల్సినటువంటి ఒక సామాగ్రి, యుద్ధ సామాగ్రి, రథాలే కానివ్వండి, ఆయుధాలే కానివ్వండి, ఏవైనా కూడా యుద్ధ సామాగ్రి తయారు చేసుకున్న తర్వాత వాటిని అమ్మవారి దగ్గర పెట్టి పూజ చేసి అటువంటి యుద్ధానికి బయలుదేరేవారట, విజయాలు సాధించేవారట. వ్యవసాయం చేసే రైతులు కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకొని పోయి వారి వ్యవసాయం ప్రారంభించే ముందు అమ్మవారి దగ్గర పూజ చేసుకొని వారి పనులు ప్రారంభించేవారట. అధిక పంటలు, అధిక లాభాలు పండేవట. సుభిక్షంగా ఉండేదట, అద్భుతంగా ఉండేదట. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పూర్వీకులు మనకు చెప్తా ఉంటే తెలుస్తూ ఉంది. మేము పూజలో పాల్గొన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము. 9 సంవత్సరాల కింద మేము పునర్పూజలు ప్రారంభించే సమయంలో అమ్మవారిని తలుసుకొని పూజా కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టినాము. 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఒకసారి 5 యజ్ఞగుండాలు వేసి మహావైభవంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించినాము. ఆ నిర్వహించేటువంటి ఒక సమయంలో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఒక భక్తులకు భోజనాలు కూడా పెట్టాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో చిన్న చిన్న పూజలు జరిగేటప్పుడు ఒక 4, 5, 10 మందికి భోజనాలు పెట్టే సమయం పెట్టేది. ఆ సమయంలో మనకు కూరగాయలు తరిగినప్పుడు ఆ మిగిలినటువంటి ఒక వృధా వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో పారబోయడం జరిగింది. ఆ పారబోసిన స్థలంలో ఈ గుడి ఆవరణలోనే వంకాయ చెట్లు, టమాటా చెట్లు లాంటి మొదలగిన కూరగాయల చెట్లు మొలిచినాయి. మళ్ళీ ఒకసారి పూజలు చేసే సమయంలో అదే చెట్టుకున్నటువంటి ఒక వంకాయలు తెంపి కూరలు వండే సమయంలో తరగగా అందులో ఓంకార రూపం కనబడ్డది. అంటే ప్రకృతి స్వరూపిణైనటువంటి ఒక అమ్మవారు ఆ ప్రకృతుల్లో కనబడ్డది, మాకు దర్శనమిచ్చింది. అయ్యా మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, అమ్మ నేనున్నాను, మీరు రండి అని చెప్పినట్టుగా మేము భావించాము. అప్పటి నుండి దినదినముగా ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది. భక్తులు కూడా విశేషంగా వస్తూ ఉన్నారు, పూజలో పాల్గొంటున్నారు, సేవ చేస్తున్నారు. పూజలో పాల్గొన్నటువంటి ఒక భక్తులందరికీ కూడా మా కోరికలు నెరవేరినవి. అమ్మవారిని దర్శించుకున్నంత మాత్రాన మాకు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక సమస్యలు కొన్ని తీరిపోతున్నాయి.
కాబట్టి మేము దర్శనానికి వస్తామని చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా మరొకసారి దేవి నవరాత్రుల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాము. ఇక్కడ ప్రతి అమావాస్యకు పౌర్ణానికి కూడా మహిళల చేత కుంకుమార్చన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. విశేష అభిషేకాలు, హోమ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. దినదినంగా కొద్దిగా పూజా కార్యక్రమాలు కూడా పెంచుకుంటూ పోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరొకసారి నవరాత్రులు జరిగేటువంటి సమయంలో చివరి రోజున అంటే 9వ రాత్రి నాడు మహిషాసుర మర్దిని అవతారం ముగిసిన తర్వాత తెల్లవారి శాంతమూర్తిగా అవతారం పార్వతీదేవి రాజరాజేశ్వరి దేవి అవతారంలో పూర్ణావతి కార్యక్రమం నిర్వహించి హారతి ఇచ్చే సమయంలో, నక్షత్ర హారతి ఇచ్చే సమయంలో హారతి ఇచ్చుకుంటూ అందరు భక్తులకు చూపించే సమయంలో ఎవరో ఒక భక్తుడు దాని ఫోటో తీశాడు. అదే సమయంలో మహిషాసుర మర్దిని అవతారంలో రూపంలో, ఆ జ్వాల రూపంలో మనకు దర్శనమిచ్చింది అమ్మవారు. అప్పుడు కూడా మేము పూర్తి స్థాయిలో అమ్మవారు నేను ఉన్నానని చెప్పి మాకు చెప్పినట్టుగానే మేము భావించాము. అప్పటి నుండి ఇంకా భక్తులు కూడా విశేషంగా వస్తూ ఉన్నారు. వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడ కమిటీ వారు కానివ్వండి, భక్తుల సహాయం చేత కానివ్వండి, భోజన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఎంతమంది వచ్చినా కూడా ఇంచుమించు చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారే కాకుండా పక్క జిల్లాల వారు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా వచ్చి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. మాకు మంచి జరిగింది అని చెప్పి తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. దానివలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమిటీ వారికి కూడా ఉత్సాహం అధికంగా కలిగి అమ్మవారి సేవలో ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో నిమగ్నం కావాలి. ఆలయంలో కొన్ని వసతులు తక్కువ ఉన్నాయి, ఆ వసతులు కూడా చేయాలి, గుడి పునర్నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక కమిటీ వారందరూ కూడా ఆ సంకల్పంతో ఉన్నారు. దానికి అమ్మవారి ఆజ్ఞ కూడా కావాలని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎంతో మహిమాన్వితమైనటువంటి ఒక ఈ అమ్మవారు అటువంటి మహమ్మాయిదేవి ఆలయంలో మాకు పూజ చేసేటువంటి ఒక భాగ్యం కలిగినందుకు మేము ధన్యులము. ఎంతో అమ్మవారి సేవలో ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో నిమగ్నం కావాలి, అటువంటి శక్తిని ప్రసాదించాలని చెప్పి అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. జై బోలో మహమ్మాయి మాతాకి జై. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. నా పేరు దూస సురేందర్. ఇక్కడ మన పురోహితులు తిరుపతాచార్యులు వారితో పాటు నేను 1 సంవత్సరం నుండి నిత్య ధూపదీప నైవేద్య అర్చకునిగా పనిచేస్తున్నాను. మా స్వగ్రామం కూడా ఇదే. నేను చిన్నప్పటి నుండి చూస్తూ ఉన్నాను. మా తాతలు తండ్రులు కూడా ఈ ఆలయ యొక్క విశిష్టత గురించి చెప్తా ఉన్నారు. ఏంటి కదా అంటే, ఒకప్పుడు కాకతీయుల కాలంలో నుండే ఈ ఆలయం ఉందట. ఒక దాదాపు 700-800 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది అని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు మా పెద్దలు. వాళ్ళు ఏంటి కదా అంటే, ఈ అమ్మవారికి అనుకున్న కోరికలు తీర్చే అమ్మగా భావించి కొంగు బంగారు తల్లిగా భావిస్తూ ఉంటారు. పెళ్ళి కాని వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ కోరికలు తీరుస్తూ ఉంటారు. అది సంతాన రీత్యా, ఆరోగ్య రీత్యా, ఉద్యోగ రీత్యా ఏది కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకు బాధలు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మవారిని కొలుస్తూ ఉంటే 100% అమ్మవారు కోరికలు నెరవేరుస్తూ ఉన్నది అని చెప్పి ఇప్పుడు భక్త జనవాక్కు అది. ఎందుకంటే నేను నా స్వయంగా కానీ మా ఆచార్యుల వారు స్వయంగా కానీ చెప్పే కంటే భక్త జనం వాళ్ళ వాక్కును మనం చెప్పేది ఇది కరెక్ట్, అదే అనుకుంటున్నాను. అమ్మవారి ఆశీర్వచనాలు అంత బాగా ఇస్తుంది అని చెప్పడంలో ఇది అతిశయోక్తి కాదు. ఈ అమ్మవారు అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శాంతమూర్తి అమ్మవారు, కాళికారూపిణి శాంతమూర్తి అమ్మవారు. అయితే ఈ అమ్మవారి గురించి ఏంటంటే, ఇక్కడికి ఎటువంటి భక్తులు వచ్చినా కానీ వాళ్ళ కోరికలు నెరవేర్చడానికి ఈ అమ్మ పాదరక్షలు అని పాదుకలు ఎత్తుకొని ఈ గుడి చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణలు చేసినట్టయితే వాళ్ళ కోరికలు 100% తీరుస్తాయని, అమ్మవారు తీరుస్తుంది అనే నమ్మకము, ప్రగాఢ విశ్వాసం వారికి కూడా. అలాగే తీరుస్తూ ఉంది కూడా అమ్మవారు. వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు, అదే మాటగా వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. వచ్చి కేవలం ఇంకా పాదుకలే కాకుండా వచ్చి అమ్మ దర్శనం చేసుకుంటేనే మాకు మహద్భాగ్యం కలుగుతుంది అనే మాట వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఒకసారి వాళ్ళు ఏదో 5 నిమిషాలు వచ్చి ఇట్లా ఏదేదో అమ్మ దర్శనం చేసుకొని వెళ్దామనే వాళ్ళు కూడా ఒక అరగంట గంట సేపు ఇక్కడనే కూర్చుండి అమ్మ నీవు ఉన్నావమ్మా అంటూ అమ్మకు నమస్కారం చేసుకొని అమ్మలో లీనమై
ఉండేటువంటి సమయం కేటాయిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా. అట్లా అమ్మ కూడా అంత అనుగ్రహిస్తుంది వారిని మనల్ని అనడంలో అతిశయోక్తం లేదు. మంచిగా జరుగుతుంది. అమ్మ ఆశీర్వాదాలు ఎల్లవేళలా అందరినీ చూడాలని, చల్లని చూపుతో చూడాలని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను, పూజిస్తా ఉన్నాము. ఈ అమ్మ అనుగ్రహంతోనే మేము ఈ మాటలు కూడా మాట్లాడుతున్నాం అనేటువంటి భావన మాకు ఉంది. ఇట్లా పూజలు చేస్తున్నందుకు కూడా మాకు ఎంతో పూర్వజన్మ సుకృతమా, ఇది ఏంటిది అమ్మ దయ అనేటువంటి ఆలోచన. ఒక్కసారి అమ్మ పాదుకలు తాకితే, అమ్మ పాదాలు తాకితే 1000 జన్మల పుణ్యం అంటారు. అదేదో మాకు కలిగినందుకు అమ్మకు ఎల్లవేళలా రుణపడి ఉంటాము. ఎల్లవేళలా ఈ సేవను ఇట్లనే కొనసాగించాలి, అమ్మ మాకు ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. జై మహమ్మాయి మాతాకి జై. నిత్యం జరిగే పూజలతోటి పాటు ఈ ఆలయంలో ప్రతి అమావాస్యకు, ప్రతి పౌర్ణానికి విశేషమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. సుప్రభాత సేవలు ఉదయము 6 గంటల నుండి మొదలుకుంటే అమ్మవారి అభిషేకము, పంచామృతాభిషేకాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలుతో పాటు మరి విశేషమైనటువంటి మహిళల చేత కుంకుమార్చన కార్యక్రమాలు, హోమ కార్యక్రమము, అదేవిధంగా ఊయల సేవ కార్యక్రమము నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి అమావాస్యకు కానివ్వండి, పౌర్ణానికి కానివ్వండి, ఉదయం 6 గంటల నుండి మొదలుకుంటే మధ్యాహ్నం వరకు హోమ కార్యక్రమాలు ముగించుకొని వచ్చినటువంటి భక్తులకు భోజన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత సాయంత్రం మళ్ళా 6 గంటల సమయంలో అమ్మవారి యొక్క ఊయల సేవ కార్యక్రమము, సాయంకాల దీప అలంకరణ కార్యక్రమంతో అమ్మవారిని నిద్రపుచ్చడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది విశేషంగా గత 9 సంవత్సరాల నుండి మాత్రము ఈ అమావాస్య పౌర్ణమి రోజున విశేషమైనటువంటి పూజలు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. దానివలన భక్తులు కూడా చాలా సుదూర ప్రాంతంలో కూడా వచ్చి దర్శించుకొని మేము ధన్యులమైనవా అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి భక్తుడు ఎవరు కూడా వచ్చి ఇంటిని మర్చిపోతారు, ఇల్లు యాదికి రాదు. దర్శనం చేసుకొని పోదామని వచ్చిన వారు గంటల తరబడి ఇక్కడ కూర్చుని తరించి పోతారు. వాళ్ళు ఇంటికి పోయే వరకు వాళ్ళకి ఏదో ఒక శుభవార్త వింటున్నామయ్యా, మేము పోయినసారి వచ్చినప్పుడు మేము అసలు ఇక్కడికి వచ్చినామో ఇల్లే మర్చిపోయినాము, అటువంటిది మాకు అనుకున్నటువంటి ఒక పని, మేము చేయవలసినటువంటి ఒక పని ఏదైతుందో అక్కడికి పోయిన వాళ్ళు అది కోరికలు నెరవేరినాయి అని చెప్పి, మా ఇంట్లో అవసరాలు తీరినాయి, మా ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగినాయి అని చెప్పే భక్తులు ఎక్కువ ఉన్నారు కనుక మరి ఎంతో ఏ పూర్వకాలంలో ఏ మహానుభావులు ఇక్కడ అమ్మవారిని ప్రతిష్టాపన చేసి పెట్టారో కానీ ఆ మహిమాన్వితమైనటువంటి ఒక బలము ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఒక భక్తులకు ప్రసాదంగా భావిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అని చెప్పి తెలియపరుస్తా ఉన్నారు. శ్రీ జగజ్జనని ఎలగందల మహమ్మాయి దేవి యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు, వీక్షిస్తున్నటువంటి ఒక భక్తులందరికీ కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఎల్లవెల్లా ఉండాలని, అమ్మవారి చల్లని చూపులు మీపై, మీ కుటుంబ సభ్యులపై, భక్తులందరిపై చల్లని చూపులు ఉండాలని చెప్పి అమ్మవారిని వేడుకుంటూ మరి ఆశీర్వచన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఓం శతమానం భవతి శతాయుష్ పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. మనోవాంఛ ఫలసిద్ధిరస్తు. ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధిరస్తు. శ్రీ మహమ్మాయి దేవి కటాక్ష సిద్ధిరస్తు. తదాస్తు తదాస్తు తదాస్తు.